إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه منه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وجنده وحزبه ومن سار على دربه واستنى بسنته ما تعاقب الليل والنهار. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. عباد الله، عليكم بتقوى الله جل وعلا وكثرة مخافته والرجوع واللجوء إليه والانتباه من يوم العرض عليه، فقد نبهنا جل وعلا إلى ذلك كله في كتابه الكريم، حيث يقول مثلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الإيمان والتقوى ومن أهل الفلاح والنجاح والفوز في الدنيا والآخرة، وأن يتقبل صيامنا وصلاتنا، وأن يجعلنا ونحن في الثلث الأخير من هذا الشهر الكريم من عتقاء رمضان ومن عتقائه جل وعلا من النار. إذن أوشك رمضان على أن ينتهي، أيام وينقضي، وهكذا الحياة، تأتي الأيام وتمر والشهور والسنون، ويا خير ويا فلاح من استفاد منها. تمر علينا بعد أيام قليلة ليلة عظيمة سماها الله جل وعلا بالليلة المباركة، حين قال: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة وهي ليلة القدر التي فيها سورة القدر. قال العلماء كثيرا في معنى القدر، قالوا لأنها يقدر الله جل وعلا فيها ما يشاء من أمره إلى مثلها من السنة القادمة. يقدر الله الموت والأجل والرزق، حتى أن ابن عباس يقول: حتى الحاج يكتب في ليلة القدر كل باسمه واسم أبيه لا يغادر منهم أحد ولا يزاد فيه. يعني في هذه الليلة يتنزل أمر الله وقضاؤه وخيره بإذنه علينا جميعا لسنة كاملة. قالوا سميت بذلك لعظيم قدرها وشرفها، قيل سميت بذلك لأن للطاعات فيها ثوابا جزيلا، قيل سميت بذلك لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة الذين يتنزلون مع المسلمين صلاة وخشوعا. والقدر هنا كما جاء في قوله: ومن قدر عليه رزقه، أي ضاق عليه رزقه، فتضيق الأرض من كثرة الملائكة الذين يصطحبوننا جميعا. ثم يقول عنها جل وعلا في سورة القدر: وما أدراك ما ليلة القدر، أي إنها ليلة عظيمة كبيرة، خذوا بها حتى تكونوا من الفائزين. وأحد المفسرين في لفتة جميلة يقول: ما أدراك وما يدريك، تجد هذا في القرآن، فيقول: ما أدراك هو للتعظيم
وأراد به جل وعلا كلما قال ما أدراك أنك علمت وأخبرتك بمعناه، كما يقول وما أدراك ما سقر، وما أدراك ما الحطمة، وما أدراك ما الطارق. وإذا ما قال وما يدريك فهو نفي للإدراك في الحال والمستقبل، كما عندما يقول وما يدريك لعله يزكى، وما يدريك لعل الساعة قريب، أو لعل الساعة تكون قريبة في آية أخرى، أي لا تدري هذا. فهي تكلم عنها بما أدراك تعظيما لها وتشريفا، ولأنه أعلم رسول الله بقدرها وعظيم شأنها. ودليل ذلك أنها خير من 1000 شهر. 1000 شهر فيه كلام كثير. العرب عندما تقول 1000 قد يعني الدهر كله، كما قال جل وعلا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، مش 1000 بالواحد 2 3 الألف، معناها بدون انقطاع. فقد تكون بمعنى الدهر كله، عظيم أمرها وعظيم أجرها كعظيم ما تفعل في حياتك كلها. وإذا 1000 نحسبوها 1000 شهر تجي قرابة 84 سنة، يعني حياة كاملة إن كنت من أهل الخير الذي أراده الله، وتلاقيها بإيمان صادق وعمل صالح، تكون بإذن الله جل وعلا في قرب من ربك سبحانه وتعالى. لهذا أيها الإخوة نحرص على أن نكون من أهل ليلة القدر. Nous sommes, chers frères et sœurs, dans le dernier tiers, dans les derniers jours quasiment du mois de Ramadan. C'est ainsi la vie. On attendait le mois de Ramadan, maintenant on attend l'Aïd, la fin. Les mois, les années arrivent et défilent comme un clin d'œil, comme un instant. Heureux est celui qui en profite, parce que l'instant passe et ne revient plus jamais. Profitons de ce qui reste. Il en reste, par exemple, une nuit merveilleuse, extraordinaire. Allah en parle en disant une nuit bénie, mubaraka, en disant et quelle merveilleuse wa ma adraka nuit. Une nuit qui s'appelle Laylat al-Qadr. Les traductions sont multiples sur le mot al-Qadr parce que les commentaires sont multiples. On peut dire al-Qadr dans le sens du décret. C'est cette nuit pendant laquelle Allah décrète le monde pendant une année, tout ce qui va bouger, tout ce qui va être fait. Ibn Abbas nous dit même les noms des pèlerins, ils seront inscrits chacun avec son prénom et le prénom de son père. Il n'y aura pas un pèlerin en plus, pas un pèlerin en moins pour le pèlerinage qui arrive. Al-Qadr, ça veut dire l'honneur également. Ça veut dire la forte récompense. Bref, c'est une nuit particulière, bénie, merveilleuse, que chaque musulman essaye de la vivre comme il se doit. Quand c'est qu'elle a lieu, il nous faut beaucoup de temps pour nous arrêter sur les différents avis. Certains disent la nuit du 17, ce serait derrière nous. D'autres disent la nuit du 19, ce serait derrière nous. D'autres disent la nuit du 21. Et puis, il y a des hadiths qui citent les nuits impaires des 10 derniers jours, avec un avis majoritaire parce qu'il y a des hadiths authentiques sur la nuit du 27. Ce qui est certain, comme Allah nous dit, khayrun min alfi shahr, meilleur que 1000 mois. 1000 mois, cela veut dire, selon certains commentateurs, l'éternité.
l'action pendant cette nuit est meilleure que tout ce que tu aurais pu faire pendant toute ta vie. D'autres ont comptabilisé 1000 mois, ça veut dire pratiquement 84 années. C'est pour cela que les saints, les bons nous disent tous les soirs, dans les 10 derniers jours, fais du bien, tu donnes 1 euro tous les soirs, tu tomberas, Inch'Allah, avec Laylat al-Qadr, si c'est tous les soirs. C'est comme si tu as donné chaque soir pendant 84 années. Pendant 84 années. Imagine, si tu donnes 1 euro, ou 10 euros, ou 15 euros, tu prends sur toi, tous les soirs pendant 10 jours, 15 fois 10, 150 euros. C'est pas une fortune. Ça peut peser sur le budget de l'un d'entre nous, mais ce n'est pas une fortune. Si tu le fais tous les soirs, nécessairement, si Allah te veut du bien, tu vas rencontrer Laylat al-Qadr, puisqu'elle est dans les 10 derniers jours. C'est comme si, pendant 84 années, tous les soirs, tu donnais 15 euros. Et Allah multiplie. C'est-à-dire, il faut qu'on se prenne avec de la volonté. Pareil pour les prières, pareil pour les du'as, pareil pour la lecture du Coran, pareil pour s'améliorer et avancer dans le bien auprès d'Allah Jalla wa Ala. On le fait tous les soirs. Et on tombera nécessairement avec le moment béni. On aura gagné l'équivalent de 84 années d'action. Chose qu'aucun d'entre nous n'est capable de faire. Par la volonté d'Allah Jalla wa Ala, il t'offre cela. Donc, que chacun d'entre nous se prenne avec beaucoup de volonté, déjà dès maintenant, et qu'il prie Allah pour qu'il l'aide, pour qu'il soit comptabilisé parmi les gens du bien, les gens qui auront gagné, les gens qui seront sauvés par la miséricorde d'Allah et sa grâce à cause de sa bonté, puis à cause de ce moment béni qui arrivera. J'ai dit que les commentateurs nous disent que Laylat al-Qadr, elle est peut-être tel ou tel jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait quel jour c'était exactement. Rabbi subhanahu wa ta'ala arada ikhfa'aha. Allah a fait que tout en la connaissant, ça a été perdu. Il en a perdu la mémorisation. Alash. Pourquoi donc? لأهل العلم في ذلك قولين متقابلين الاثنين كل واحد يكمل الآخر se complète. Un, il dit ليجتهد الناس في العمل والعبادة ليالي رمضان كامل طمعا في إدراكها. مثل ما كنت نقول لكم أعطي كل ليلة اطيح فيها بإذن الله. يقول لك كما أخفى الصلاة الوسطى. أنا هي الصلاة الوسطى العصر المغرب الظهر عند الله حتى تجتهد في الصلوات كلها. كما أخفى اسمه الأعظم في أسمائه حتى تحفظ وتتلو أسماء الله الحسنى كلها. كما أخفى ساعات الإجابة في ساعات الجمعة وساعات الليل. لله في هذا النهار المبارك ساعة يستجيب فيها. وقتاش يدعو الله طول النهار. كما أخفى غضبه في المعاصي باش يقول لك بغيت تبعد على غضب الله ابعد عن المعاصي. كما أخفى رضاه في الطاعات بغيت ربي يرضى عليك كن من أهل الطاعة. فالإخفاء لخيرنا حتى نجتهد. Donc cette nuit a été cachée, a été oubliée. Évidemment, pas par hasard, par une volonté, une sagesse divine. Les commentateurs nous disent, pour que, plutôt que de dire, je joue le hasard, ce sera la nuit du 25 ou du 23 ou du 27, je me prends en charge tous les soirs, du début jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Comme ça, je ne la louperai pas. Donc, pour que chacun d'entre nous se rectifie, se corrige, se prenne en élan, il nous dit comme Allah Jalla wa Ala n'a pas spécifié salat al-wusta, hafidhu ala salati wa salat al-wusta, laquelle il faut les faire toutes. Ça dépend quand c'est qu'on commence à compter. Est-ce que les prières commencent à partir de la nuit ou du matin?
Et il y a des hadiths qui nous disent c'est peut-être l'Asr, c'est peut-être le Maghreb, pour que tu te prennes en charge dans toutes les prières. Tout comme le nom majeur d'Allah Jalla wa Ala, Al-A'zam, lequel, Aqra kull asma Allah, tu l'auras. Tout comme il nous a dit sa colère est liée au péché. Certes, il y a des péchés majeurs, mais tout le péché amène la colère d'Allah Jalla wa Ala. Donc, tu veux éviter la colère, évite le péché. Tout comme il a mis sa satisfaction dans les actes de bien. Certes, il nous a parlé de Birr al-Walidayn, il nous a parlé de Kafalat al-Yatim, l'orphelin, mais chaque acte de bien peut te sauver, peut être le moment de ton salut. Donc tu cherches le salut auprès d'Allah, fais le bien en général. Cette perte de mémoire n'est pas due à une défaillance. C'est une volonté divine pour que chacun d'entre nous ne soit pas comptable avec Allah Jalla wa Ala, ne cherche pas à minimiser son action en disant tiens, c'est lui le moment propice et je me lâche dans le reste. Non, pour que chacun se prenne par la volonté, par la détermination, par la continuité de l'action, par l'espoir que tous les jours c'est le bon moment. لكن ربي جل وعلا حب أن الإخفاء يكون بسبب حتى ننتبه أيضا للأسباب. ربي جعل لكل أمر سبب في هذه الدنيا حتى ترد البال وتحل عقلك. Allah a fait que l'oubli du prophète sallallahu alayhi wa sallam était lié à un événement. قلنا السنة الصحيحة, il nous est rapporté dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le prophète, quand il a su qu'en sait, il était tout heureux et il est sorti comme ça de chez lui, là où il était dans sa chambre, vers la mosquée, parce que les chambres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses épouses, sont dans la même enceinte que la mosquée de Médine. Donc il est sorti pour annoncer la bonne nouvelle aux musulmans, pour leur dire donnez votre attention, il y a un moment extraordinaire que je vais vous donner. Et qu'est-ce qu'il rencontre? Il rencontre deux musulmans qui se chamaillent, qui s'agressent. Je ne sais pas, verbalement ou physiquement, peu importe. À cause de cette action, à cause de cette attitude, à cause de ce mauvais comportement, ça s'est envolé. Pour nous dire, attention, une conséquence majeure peut arriver d'un acte que vous minimisez. L'un d'entre vous fait un truc sans mesurer la portée. Une chamaillerie entre deux personnes a fait perdre à la communauté la connaissance. Ce n'est pas une perte, c'est un bien comme on disait tout à l'heure, mais malgré tout, la connaissance d'un moment propice, fatidique, important, majeur pour la vie de chacun d'entre nous. C'est pour cela il faut faire attention à ce qu'on fait. هذه الليلة المباركة أيها الإخوة سألت السيدة عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له إذا لقيت هذه الليلة بما أدعو. إذا لها علامات موجودة في السيرة أو في السنة. المهم احنا قلنا نتحراها كل ليلة إن شاء الله. قالت له بما أدعو، فقال لها قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ادعي بهذا تنال عفو ربي، وادعي بما شئت ربي عنده وعطاؤه لا ينفد. ادعي لنفسك، ادعي لإخوانك، ادعي للمسلمين حتى يرفع الضيم عنهم، ادعي للبشرية حتى يهديها ربي الخير، ادعي بما شئت يستجيب لك ربي سبحانه وتعالى.
لأن دعوة الصائم قريبة من الله جل وعلا، وخاصة في هذه الليلة المباركة. L'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: si je rencontre ce moment fatidique, quel est le dua le plus approprié? Il lui a dit: dis Allahumma, ô Seigneur, innaka afouun, tu es pardonneur, tuhibbul afwa, tu aimes le pardon, fa'fu anni, pardonne-moi. Il nous dit c'est l'essentiel de ce que tu dois invoquer, qu'Allah te pardonne, efface tes mauvaises actions, mais fais les prières que tu veux, pour toi, pour ta famille, pour tes proches, pour les morts, pour les vivants, pour les musulmans, pour les non-musulmans, qu'Allah les guide vers la foi, qu'Allah ouvre leur cœur pour qu'ils connaissent la foi, pour plus de justice, pour plus de fraternité, pour qu'Allah nous évacue tous ces malheurs qu'on voit dans le monde musulman auprès des musulmans. Profiter des mois qui restent, des moments qui restent, des jours et des nuits qui restent, pour que chacun d'entre nous se rapproche d'Allah Jalla wa Ala un peu plus et cherche dans chaque instant ce moment fatidique, qu'il vive l'intensité de cet instant à chaque instant. Nous serons Inch'Allah parmi les gagnants. أقول قولي هذا وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. الوقت ضيق أيها الإخوة، لكن سنمشي بعجالة لأن قد تكون هذه آخر جمعة في هذا الشهر المبارك. سنتكلم في بعض الأمور بعجالة ونتكلم عن ضيوفنا هذه الليلة. Donc deux sujets importants qu'on va faire passer en 5 minutes malheureusement. Le premier concernant ce que nous avons à faire après Ramadan, juste après Ramadan. Parce que vendredi prochain peut être le jour de l'Aïd. Ça peut être vendredi prochain, selon le Conseil européen de la Fatwa, c'est vendredi prochain. Ça peut être samedi, parce que le nouveau croissant ne sera pas vu dans les pays musulmans de l'Est, du Moyen-Orient. Il sera vu dans certains pays, comme on dit, de l'Afrique noire, de l'Afrique de l'Ouest. Et au-delà, donc est-ce qu'il sera annoncé ou pas par les instances musulmanes en France? On va attendre pour éviter la zizanie. Donc ce sera dans tous les cas vendredi ou samedi. Tout le monde sait qu'il faut payer la zakat al-Fitr. La zakat est de 5 € par personne. Quelle que soit cette personne, tant qu'elle est à ta charge, grande ou petite, tant que c'est un enfant qui est vivant, ou une personne qui est vivante au coucher du soleil de la dernière nuit du mois de Ramadan, il faut payer pour elle. Vivante, c'est-à-dire elle vient de naître ou elle n'a pas été touchée par la mort qu'après. Donc on paye pour chaque personne 5 €. Il y a une caisse qui est réservée à cela. Ceux qui connaissent des nécessiteux, il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin. Donc, mettons-les en priorité. Si vous connaissez des gens dans le besoin, ou si vous êtes dans le besoin, présentez-vous pour qu'on note vos coordonnées de façon à ce qu'on vous donne ce qui vous reviendra. Inch'Allah, la zakat al-Fitr doit être payée dès maintenant. Vous pouvez la mettre jusqu'à la prière de l'Aïd. On a mis la caisse volontairement ici pour qu'on s'en acquitte le plus vite possible, chacun d'entre nous. Salat al-Eid, elle aura lieu évidemment le jour de l'Eid, donc vendredi ou samedi, à 8h30. À 8h30 du matin, ici, Inch'Allah.
La salle ici et l'autre salle sont généralement insuffisantes pour tout le monde. Donc Allah yakhlikum, on va mettre des bâches ici sur le parking. Mais le matin, c'est pas très confortable une bâche. Donc c'est pour protéger juste les tapis. Et on n'a pas de tapis. Donc amenez vos tapis pour les mettre sur la bâche. Comme ça, vous les prendrez propres. Que chacun puisse amener un tapis plus ou moins grand ou petit, peu importe. Le plus grand, c'est le mieux, pour qu'on puisse également profiter du parking. Barakallahu fikum. Ceux qui le feront, essayez d'être un peu plus tôt que les autres. Essayez d'être là vers 7h30, vers 8h, de façon à ce qu'on prépare tout cela pour tout le monde. Inch'Allah. Troisième point sur ce jour particulier est Laylat al-Qadr, qui est probablement le lundi soir. Le lundi soir, on sera la nuit du 27. Il y a beaucoup de monde qui vient, c'est tant mieux. Le jour de l'Eid, il y a beaucoup de gens qui viennent, c'est tant mieux. Mais, barakallahu fik, j'espère que tout le monde m'entend bien, que je ne fais pas dormir les gens. Allah yakhlikum, le parking, c'est un cauchemar. C'est pas le parking, c'est notre façon de nous installer sur le parking. Il y a des frères qui n'ont aucun respect. Il arrive, il met sa voiture de travers comme ça, il bloque tout le monde. Celui qui fait comme ça, le mieux qu'il ne vienne pas. Il se ramasse les insultes de tout le monde. Et ce sera mérité. Ça ne veut pas dire qu'il ne vienne pas. Qu'il vienne, mais qu'il s'installe proprement. Qu'il place sa voiture proprement. Et on est fatigué, ça fait des années qu'on parle de la façon de se garer. Et malheureusement, des frères ne veulent pas écouter. Quand le parking est plein, il y a des frères qui gèrent le parking, ils disent il n'y a plus de place. Ils se font insulter. Il y a des gens, quand on lui dit non, tu passes pas, il n'y a plus de place, il ne sait plus ce qu'il dit. Alors c'est indigne de nous. Une nuit de Laylat al-Qadr ou un matin de l'Eid. Ya akhi, mets-toi à 500 mètres, à 1000 mètres, à 2000 mètres et viens un peu plus tôt et arrive à pied. Allah dit. Tu n'as pas besoin d'insulter les gens, là, ils ne te bougent pas le passage pour t'agresser, pour t'embêter, il n'y a plus de place. Fallah yahfadkum ya akhwan. On fatigue de répéter les mêmes choses qui sont évidentes aux plus petits d'entre nous. Allège, pourquoi on se comporte ainsi? Allah يبارك فيكم استفيدوا. قلنا ليلة القدر أخفيت على رسول الله. Cette nuit a été cachée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi donc? Parce que deux musulmans se sont télescopés. Là, il y a des gens qui insultent les frères qui gèrent le parking. Allège parce qu'il n'est pas content. Il veut qu'on lui réserve la place. Mais ici, Allah yakhlikum. Amenez des gâteaux le jour de l'Aïd, si vous voulez. Ce sera des hasanats pour chacun d'entre nous. Laylat al-Qadr kif kif. Il y a des jeunes qui ont réussi le brevet, qui ont réussi le bac, qui ont réussi leurs examens universitaires ou ailleurs. Mbarouk alayhim wa ala walidihim. Nahniouhum jami'an inch'Allah. Qu'Allah fasse d'eux des bons musulmans, des bons citoyens qui émergent dans cette société au profit de tout le monde et au profit de l'islam et des musulmans. ربي يبارك لنا هذا الشهر العظيم لنا جميعا أيها الإخوة. Essayons d'en profiter comme il faut. Parmi les moments de profit, on vous a annoncé l'autre jour, on fait une collecte tout à l'heure, elle sera au profit d'une association qui s'appelle Pour une Syrie libre. Je n'ai pas besoin de disserter sur ce qui se passe en Syrie. C'est la catastrophe totale, c'est le drame qui n'a d'égal que probablement le drame de la Palestine, de Gaza et de la Palestine en général. C'est un peuple qui est chassé de chez lui. C'est des enfants qui ne trouvent pas de quoi boire ou de quoi manger. Et le peuple syrien n'était pas dans le besoin. Mais c'est la guerre et c'est la dictature qui a conduit à cela. Nous ne pouvons pas regarder cela dans l'indifférence. Que chacun d'entre nous participe. Prive-toi d'un repas. Tu n'as pas d'argent, prive-toi d'un repas.
راه يكتب لك الله الأجر. Nous en avons tous de quoi manger et de quoi donner. Mais si tu es démuni à ce point, يا سيدي ما تاكلش، ما تتعشاش، ما تسحرش. Tu vas pas en crever, tu vas perdre 200 grammes de graisse, vous savez. Mais Allah yakhlikum, quand il y a des gens dans le besoin comme ça, il ne faut pas s'en détourner. Il ne faut pas dire je n'ai pas beaucoup d'argent. Quand on est un brin avec un brin, ça devient incassable. C'est que quand chacun met la main dans la poche, qu'il réalise son humanité, qu'il peut être fier de lui-même, qu'il peut dire j'ai vaincu mon avarice et ma volonté d'avoir de l'argent. Allah yakhlik, j'ai rien à y gagner, sauf mardat Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous, quand on donne, c'est tout ce qu'on cherche. Donc, essayons d'être, quand on fait des collectes comme ça, rah fi sabilillah. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu. Quand on donne, rah rabbi awwad. Allah nous remplace. Donc soyons généreux, soyons sensibles à la détresse des gens. صلى الله أن يوفقنا إلى ذلك إن شاء الله. آخر شيء أنا مسافر، فأرجو أن إذا أخطأت في حق واحد من الإخوة ولا قصرت أنه اسمح بيناتنا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. رب اغفر وارحم وعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم ارحمنا بترك المعاصي بدل ما أبقيتنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي بدل ما أبقيتنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي بدل ما أبقيتنا. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم من له الفضل علينا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اعلم بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر إخواننا في سوريا والعراق وفي فلسطين وفي كل مكان وفي مصر وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارفع الضيم عن المسلمين في كل مكان. اللهم اعلو راية الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم خذ بأيدي الظالمين يا رب العالمين أو خذ على الظالمين يا رب العالمين. اللهم ابعد الظلم عن المسلمين. اللهم خفف الضيم عنهم يا رب العالمين. اللهم اهدي أولادنا وبناتنا وأزواجنا وأهلنا جميعا له. اللهم اهدنا لما فيه تحب وترضى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.